जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज आम ओडिशा पुलिस एसआई 2023 रे जो एग्जाम होता से आसीथिबा 40 टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तो आशा करुच्ची आज भिडटी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल रहिबो। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं एहार पीडीएफ पाइबा पई जदि चाहूचंती तेबे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक रही। तेबे चलंतु आ डेरी न करी आजिर क्वेश्चन सब कौन रही आलोचना करिवा। आजिर प्रथम प्रश्न, बाली कादुओ एवं पटुमाटीर मिश्रण रे गठित मृत्तिका को कौन कुहा जाय? ऑप्शन ए रे देला दरसा मृत्तिका, ऑप्शन बी रे देला बालिया मृत्तिका, ऑप्शन सी रे देला मोटाळ मृत्तिका एवं ऑप्शन डी रे देला मरुभूमि मृत्तिका। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए दरसा मृत्तिका। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, निम्नलिखित जुग्म मध्यरु केउटी सठिक भाव में मेल खाउची? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी सुंदरी गछ पश्चिम बंग। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, सरिष तेल उत्पादन रे भारतर सबुठारु बड़ राज्य केउटी? सरिष तेल उत्पादन रे भारतर सबुठारु बड़ राज्य केउटी? ऑप्शन ए रे देला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रे देला पंजाब, ऑप्शन सी रे देला मध्य प्रदेश एवं ऑप्शन डी रे देला राजस्थान। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी राजस्थान। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक रोपण कृषि नुहे? ऑप्शन ए रे देला कॉफी, ऑप्शन बी रे देला रबर, ऑप्शन सी रे देला आखु एवं ऑप्शन डी रे देला चाहा। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी आखु। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप भारतर केउ राज्य रे अवस्थित? ऑप्शन ए रे देला पश्चिम बंग, ऑप्शन बी रे देला आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एवं ऑप्शन डी ओडिशा। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी ओडिशा। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, पांगोंग ह्रद केउठारे अवस्थित? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एवं ऑप्शन डी जम्मू एवं काश्मीर। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी लद्दाख। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, निम्नलिखित राज्य गुड़िक मध्यरु केउठारे सबुठारु अधिक निकेल पथर संबल रही? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्णाटक एवं ऑप्शन डी ओडिशा। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी ओडिशा। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, भारत केउ देश सहित सबुठारु लंबा आंतर्जातीय सीमा बंटन करे? ऑप्शन ए रे देला चीन, ऑप्शन बी रे देला नेपाल, ऑप्शन सी रे देला पाकिस्तान एवं ऑप्शन डी रे देला बांग्लादेश। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी बांग्लादेश। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, उषाकोठी वन्यजंतु अभयारण्य केउ जिले में अवस्थित? ऑप्शन ए झारसुगुड़ा, ऑप्शन बी बरगढ़, ऑप्शन सी मयूरभंज एवं ऑप्शन डी संबलपुर। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी संबलपुर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, सातपुरा पहाड़ निम्नलिखित मध्यरु केउ राज्य रे अवस्थित? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा एवं ऑप्शन डी गुजरात। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, कर्कट क्रांति निम्नलिखित मध्यरु केउ राज्य देई गति करिछि? ऑप्शन ए रे देला ओडिशा, ऑप्शन बी रे देला त्रिपुरा, ऑप्शन सी रे देला बिहार एवं ऑप्शन डी रे देला पंजाब। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी त्रिपुरा। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, महानदी केउ राज्यरु उत्पन्न होइछि? ऑप्शन ए रे देला मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी रे देला छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड एवं ऑप्शन डी पश्चिम बंग। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। महानदी छत्तीसगढ़ राज्यरु उत्पन्न होइछि। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, पृथ्वीर सबुठारु बड़ तीर्कोण भूमि केउटी? ऑप्शन ए रे देला गांगेय तीर्कोण भूमि, ऑप्शन बी रे देला महानदी तीर्कोण भूमि, ऑप्शन सी रे देला सुंदरबन तीर्कोण भूमि एवं ऑप्शन डी रे देला गोदावरी तीर्कोण भूमि। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी सुंदरबन तीर्कोण भूमि। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, अर्थनैतिक अभिवृद्धि को समघन कुहा जाय जेतेबेले? सठिक उत्तर हो
ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମଘନ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ସନସାଇନ୍ ଦେଶ କହିଲେ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ପପୁଲେସନ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଋଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା କିଶୋର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ତରୁଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଶିଶୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଶିଶୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆକଳନ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ନୀତି ଆୟୋଗ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୀତ ବିପ୍ଳବ ବା ୟେଲୋ ରେଭୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଆପୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ବିକାଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 1882ର ଉତ୍କଳ ସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଜଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ତ୍ରିପିଟକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ସାରିପୁତ୍ର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ତ୍ରିପିଟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କାରଣ ପୃଥିବୀର ଛାୟା ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ବରାହ ମିହିର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପବନ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଚ୍ଚଚାପ ଜଳବାୟୁ ବିଷୁବ ରେଖା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପୂର୍ବା ପବନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଥରରୁ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, କଳା କ୍ଲୋରାଇଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ସତପୁରା ଏବଂ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଡକ, ଅପସନ୍ ସି ତାପ୍ତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନର୍ମଦା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ନର୍ମଦା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡୁରାନ୍ଦ ଲାଇନ୍ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ଅଟେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଷ୍ଟେପି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁହା ପଥର ଖଣି ଅବସ୍ଥିତ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ସିଂହଭୂଇଁ,
ବସ୍ତର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଲା ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଲା ଗୁଜରାଟ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ୟାରିସ୍ ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ସିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଡାନୁବ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଲିପି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସିନ୍। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କେଉଁ ସହରକୁ ଚିରନ୍ତନ ସହର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲଣ୍ଡନ, ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ରୋମ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରୋମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁହା ପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଲା ବିହାର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଆଇଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ପେରୁମ୍ବୁଦୁର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ରେଖାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 7500 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଭାରତ ଦେଇ ଗତି କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଲା ବିଷୁବ ରେଖା, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଲା ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଲା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଲା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ଲିଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବିଦେଶୀ ଦେଶ କେଉଁଟି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ମିଆଁମାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି।